یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ شجیع اللہ فراست سے علاقائی خبریں سنیے۔ تلنگانہ میں کووڈ 19 کے کیس 33,000 سے زیادہ ہو گئے، جبکہ آندھرا پردیش میں 1,933 کیسوں کے ساتھ ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا اور جملہ معاملات 29,168 ہو گئے۔ کشن ریڈی نے گاندھی ہاسپٹل کا دورہ کیا اور کووڈ کی لڑائی میں مرکز کی طرف سے مدد کا یقین دلایا۔ کرناٹک نے نارائن پور ڈیم سے کرشنا کا پانی جاری کیا، جس کے بعد تلنگانہ ریاست کے پریادرشنی جورالا پروجیکٹ کو تقریباً 4,130 کیوزک پانی ملنا شروع ہو گیا، اور سکندرآباد کے سری اجینی مہاکالی مندر میں 2 روزہ سالانہ بونال تہوار کووڈ کی وبا کی وجہ سے سادگی سے شروع ہوا۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ تلنگانہ میں کل 1,178 لوگ کورونا وائرس کے لیے مثبت پائے گئے، جس کے ساتھ ہی ریاست میں جملہ کووڈ کیسوں کی تعداد بڑھ کر 33,402 ہو گئی۔ کل پائے جانے والے 1,178 نئے کیسوں میں سے 736 معاملات حیدرآباد بلدی علاقے میں پائے گئے، جبکہ رنگا ریڈی اور میڈچل ضلعوں میں 100 سے زیادہ کیس پائے گئے۔ مزید 9 ضلعوں سے 2 ہندسوں میں نئے کووڈ کیس اور 15 دوسرے ضلعوں سے 1 ہندسے میں کووڈ کیس پائے گئے۔ اس دوران کل مزید 9 لوگوں کی موت ہوئی، جس کے ساتھ ہی ریاست میں مرنے والوں کی تعداد 348 ہو گئی۔ صحت یاب لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور کل 1,714 مریض ڈسچارج ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کووڈ 19 سے جملہ 10,919 لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 12,135 لوگ فی الحال ریاست کے الگ الگ دواخانوں میں زیر علاج ہیں۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں 19,235 لوگ کووڈ 19 سے صحت یاب ہوئے اور صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 62.92% ہو گئی۔ اب تک ملک میں جملہ 5,34,521 لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں، جو سرگرم کورونا کیسوں سے کافی زیادہ ہے، جن کی تعداد 2,92,258 بتائی گئی۔ وزارت صحت و خاندانی بھلائی نے بتایا کہ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 28,637 نئے کووڈ کیس پائے گئے، جس کے ساتھ ہی جملہ کیس 8,49,553 ہو گئے۔ یہ ملک میں وبا شروع ہونے کے بعد سے ایک دن کے سب سے زیادہ کیس ہیں۔ ایک دن میں 591 لوگوں کی موت ہوئی، جس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی جملہ تعداد 22,674 ہو گئی۔ ملک میں شرح اموات 2.66% ہے۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کی وبا جاری ہے، جہاں پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,813 مثبت کیس درج کیے گئے اور 17 لوگوں کی جان گئی۔ فی الحال ریاست کے مثبت کیس بڑھ کر 27,235 ہو گئے، جن میں سے اب تک 14,393 صحت یاب اور ڈسچارج ہو چکے ہیں، جبکہ 12,553 سرگرم کیس ہیں۔ ریاست میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 309 ہو گئی۔ اس دوران آندھرا پردیش حکومت نے پوری ریاست کے ریڈ زون علاقوں کی تفصیلات جمع کی۔ عہدیداروں نے 97 علاقوں کی ریڈ زون کی حیثیت سے نشاندہی کی۔ ان علاقوں میں سب سے زیادہ مثبت کیس پائے گئے ہیں۔ حکومت نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ اس مہینے کی 20 تاریخ سے مرکزی حکومت کی طرف سے جاری ہدایتوں پر عمل کیا جائے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے گاندھی ہاسپٹل کا دورہ کیا، جو حیدرآباد میں کووڈ 19 کے علاج کے لیے مخصوص ہے، اور زمینی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس دورے کے دوران وزیر نے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز، نیم طبی عملے اور مریضوں سے بات چیت کی اور انہیں فراہم سہولتوں، وبا سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بات چیت کی اور صفائی ستھرائی کے حالات کا معائنہ کیا۔ ریڈی نے ان کی کوششوں کی تعریف کی اور خدمات کے لیے شکریہ ادا کیا، جس سے عملے کا حوصلہ بلند ہوا۔ وزیر نے مریضوں اور ڈاکٹرز کو یقین دلایا کہ حکومت کی طرف سے ہر ممکن مدد دی جائے گی۔ بعد میں انہوں نے تمام مریضوں اور ہیلتھ ورکرز کو فروٹ جوس کے پیکٹس دیے۔ میگا سٹار امیتابھ بچن اور ان کے بیٹے ابھیشیک کا کووڈ 19 کے لیے علاج کرنے والے ناناوتی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ باپ بیٹے کی جوڑی میں ہلکی علامتیں پائی گئیں اور ان کے علاج کے لیے آکسیجن اور وینٹیلیٹر سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ امیتابھ بچن کی اہلیہ جیا بچن، بہو ایشوریہ رائے بچن اور پوتری ارادھیا منفی پائے گئے۔ وندے بھارت مشن کے تحت کل جملہ 5,746 ہندوستانی الگ الگ ملکوں سے واپس آئے۔ یہ لوگ شارجہ، بحرین، مسقط، دبئی، کوالالمپور، کیو،
न्यू यॉर्क, टोरंटो, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, सिंगापुर, मनीला और दोहा से वापस आए। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि वंदे भारत के जरिए हिंदुस्तानियों को पूरी दुनिया से वापस लाते हुए उम्मीद और खुशी फैलाई जा रही है। ये खबरें आप आकाशवाणी हैदराबाद से सुन रहे हैं। कर्नाटक ने नारायणपुर डैम से कृष्णा का सैलाब का पानी जारी किया, जिसकी वजह से तेलंगाना रियासत के प्रियदर्शनी जोराला प्रोजेक्ट को आज तकरीबन 4130 क्यूसिक पानी मिलना शुरू हो गया, जिससे इंजीनियर्स को नीटमपाडू और भीमा लिफ्ट चलाने में मदद मिल रही है। कर्नाटक ने अलमाटी से 40,000 क्यूसिक पानी नारायणपुर से जारी किया। मामूल के वक्त से कोई 15 दिन पहले ये पानी जारी किया। नारायणपुर डैम के 2 दरवाजों से 11,240 क्यूसिक पानी जारी किया गया। ये पानी जोराला की तरफ बढ़ रहा है, जो कल तक पहुंच जाएगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोराला डैम बी पार्थ सारथी ने बताया कि फिलहाल जोराला में 4,303 टीएमसी पानी है, जिसकी मुकम्मल गुंजाइश 8,010 टीएमसी है। उन्होंने बताया कि पानी की सतह फिलहाल 317.69 मीटर है। उन्होंने कहा कि हमने 2 लिफ्टों नीटमपाडू और भीमा से पानी हासिल करना शुरू कर दिया है। सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में 2 रोजा सालाना बोनाल त्योहार कोविड-19 की वबा की वजह से सादगी के साथ शुरू हुआ। इस मंदिर को जोड़ने वाली सड़कें और गलियां सुनसान नजर आ रही थीं। पुलिस ने लोगों के दाखिले को कम करने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी। पुजारियों ने देवी महाकाली को एक सजे सजाए गढ़े में बोनम पेश किया। वबा की वजह से भक्तों से कहा गया कि त्यौहार अपने घर पर ही मनाया जाए। भक्तों की सहूलत के लिए मंदिर के अंदर से तकरीबात का लाइव टेलीकास्ट किया गया। ये त्यौहार कल सुबह रंगम की रवायती रस्म के साथ खत्म होगा। मशहूर शायर और ड्रामा निगार उमापति बालाजानिया शर्मा आज सुबह हैदराबाद में गुजर गए। इल्म नुजूम के माहिर शर्मा अनाउंसर की हैसियत से एक लंबे अरसे तक आकाशवाणी के विविध भारती से जुड़े रहे। 13 साल की उम्र में उन्होंने आदि शंकराचार्य की देवी मानसा पूजा का तेलुगु तर्जुमा किया। वो तेलुगु और अंग्रेजी में अपनी शायरी की वजह से काफी मकबूल थे। सिद्दीपेट में पैदा होने वाले शर्मा रियासती सेक्रेटेरिएट से भी कुछ अरसा जुड़े रहे, जिसके बाद उन्होंने आकाशवाणी से नाता जोड़ा। दूरदर्शन नेशनल नेटवर्क पर पेश होने वाला उनका प्रोग्राम भुवन विजयम काफी सराहा गया था। तेलंगाना की वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने आज निर्मल जिले में 10 मिनट्स एट 10 AM प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने सिद्धापुर गांव में दरख्त लगाए। बाद में उन्होंने पंप हाउस का दौरा किया। उन्होंने कहा कि निर्मल टाउन के तमाम घरों को सिद्धापुर ट्रीटमेंट प्लांट से महफूज पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर आईटी और बलदिया केटी रामाराव कल महबूब नगर जिले का दौरा करेंगे। वो दूसरे वजीरों श्रीनिवास गौड़ और निरंजन रेड्डी के साथ जिला हेडक्वार्टर में कई तरक्याती कामों में हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस बारे में बहुत जल्द फैसला किया जाएगा कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन कब शुरू किया जाए। जोशी ने पीटीआई को बताया कि मानसून सेशन होगा, लेकिन कब, इस बारे में जल्द फैसला किया जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को 23 मार्च को मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 2 हफ्ता पहले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया था, क्योंकि कोरोना वायरस वबा की वजह से बजट सेशन की मुद्दत घटाई गई थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हिंदुस्तान कोविड-19 के खिलाफ एक कामयाब लड़ाई लड़ रहा है और पूरी दुनिया उसे देख रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंदेशे पाए जाते थे कि किस तरह हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क जिसकी आबादी 130 करोड़ है इस वबा से निमट सकता है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। तेलंगाना में कोविड-19 के केस 33,000 से ज्यादा हो गए, जबकि आंध्र प्रदेश में 1,933 नए केसों के साथ एक रिकॉर्ड कायम हुआ है और जुमला मामलात 29,168 हो गए हैं। किशन रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया और कोविड की लड़ाई में मरकज की तरफ से मदद का यकीन दिलाया। कर्नाटक ने नारायणपुर डैम से कृष्णा का सैलाब का पानी जारी किया, जिसके बाद तेलंगाना के प्रियदर्शनी जोराला प्रोजेक्ट को तकरीबन 4,130 क्यूसिक पानी मिलना शुरू हो गया। और सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में 2 रोजा सालाना बोनाल त्यौहार कोविड-19 की वजह से सादगी से शुरू हुआ। खबरें खत्म हुई।